जय श्री राम। जय श्री राम। कौन पचार नाद बिंदु माने आगे देखियो नादरू शब्दटा तैयारी हो नादरू शब्द शब्दरू पुणी जुक्ति आसूँ बहुत दूर देखियो जड़े गोटे खुंट बाड़ौ है ना से बाड़ौ से शब्द आम कति आसना ना के समय लेट कर तेणु आम जो सोहंग अंश बा अंग आंग जिते जहाँ कौच ये शब्दटा कौच तार नादटा कतिक जावा दरकार जमी काली बुझौली कौटी ओलाशुंडे जे हकार कहीदेव कि हकार नादटा कौटी जानव ना ना रकार नादटा कि जानव ना ना आज नाद जानवे शब्द कौन करें तेणु शब्द भेदी बाण तक कहुए शब्द को भेदिकी सेटा को जावाई जो दशरथ शब्द भेदी बाण मारिदे शब्दर भेदटा जानी तार्थ नुह जे से गोटे धनुषर थिला एमती थिला से नुह से शब्द को भेद जानी किए दशरथ तांकर प्रिय सांग किए थिला श्रवण कुमार तुम देखिए अंधमुनि बापा माँ से गछ मूले बसईदेला है कि जे तो से कहले ना आमको पानी आणिक दियो पानी बोले कौन सब जान घट बोले गोटे शरीर गोटे माठिया हूँ गोटे घट नुह कौन आणवे ना पानी पानी कौन ना माया जिनस पानीटा को माया बोली कहुए तुम कौन हो शोष हो आर आखिर का अर्थ हूँ आम समस्ते ही बाप माँ अंध माँ भी अंध आम संसार जो परिवार रही अंध यही मानू कांधर बोईक तुम चलस या तो से जहाँ कहते विषय आने तुम से कर ये जो गले पानी रे कलशटा बुड़ेले माया संसार तुम डबड़ हो ना कि हे मोर नहीं गला से हमके कला से हमके कला से पुआ चाकरी कला डबड डबड बहु सी तो पानटा डबड शुला ताले दशरथ तो कहले यही अर्थ कहले जे तोर जो माया शरीरटा को नष्ट करदेवी जो पितामाता मोहरे पड़ू तो नष्ट करदेवी तू यही जो जल रूपक माया संसार पड़ू मुझे उद्धार करदेवी तू मुक्ति हो जा दशरथ उद्देश्य या सी यदि घट को मारुते घटर बाजी था कौटी माठिया कि देह कहीं भेद है प्रकृत में माठिया जाइनि घटटा हूँ माठिया आम भी सब से आम घटटा माठिया आम से बर्तमान अति अति पाखापाखि लोक पाखे आम अच्छा जिना ता पुह माने माँ पुह कौनटा हाँ केते संपर्क अच्छे ना ये गोटे अंध ना ना बापा अंध जे संसार माया पड़ते अंध कह जाए तृतीय नेत्र खोले मुझे जो लास्ट जो मंत्रटा शून्य मंत्र पढ़ुची तार आखिर का अर्थ हूँ तुम नेत्र खोल तृतीय नेत्रटा खोल कारण बहुत साइलेंस हो गला से पढ़ा नेत्रटा खोली नेत्र बोले कौन से कह आखि कौन ना ना ये आखि अंध आखि ये अंध आखि तुम निजक चिन्ह पारन ना ना कथा बुझी तेणु से तो मारिदेले अर्थात पुओ को सन्यास करदे न्यास करदे त्रिगुण त्रिगुण को त्याग करदे क्या त्रिगुण पारे नाला कि किए थे कौशल्या कैकेयी सुमित्रा ये सब थे तेणु सबु गुण से थे केवल से प्रभु डाकुले ब्रह्म को जाना चाहूँ तेणु से करदे से जो धर ए मुझे जिना पुओटी नहीं जिना कौन कह कांदी कह मत जमी कल तुम पुओ करदो ना तुम पुओ को देला बेलू सब दौच मो पुओ को देख आज कर घर छाड़ी गल ए बुद्ध देव मत बहुत कहानी अच्छी ना ना बहुत अभिशाप भी देते बहुत माँ से भाई कथा जे सी कहले मत यदि एमती करदेल आ ठीक अच्छे तुम पुओ जो हम तुम सन्यास करवा दरकार मो पुओ को सन्यास कल तुम पुओ कहीं सन्यास कर अभिशापटा था तेणु राम को जो सन्यास हो गले वनवास पड़े से वनवास गला मैंने ये सही पारे से चिंता कले अरे ता पु करदे चलिए सी मले आम भी मो पु को वनवास कर बर्तमान मु मरबी ना ना तार आखिर का अर्थ सब से जे जिते देखिले वैराग्य रहा नहीं कौटी अयोध्या अवध नगरटा खराब हो गला ये जो हिंसावाद सब पशिगला तेणु से वनवास किए पलैले राम पड़े राम बोले आनंद
ସୀତା ହେଲେ ଭକ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟମନ, ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁନାଶ, ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ। ଇଏ ସବୁ ପଳେଇଲେ କେଉଁଠି? ବଣକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଏଠି ତ ଆଉ ସେ ଗୁଣଗୁଡ଼ା ରହିଲାନି ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ସେ ଗୁଣଗୁଡ଼ା ପଳେଇଯାଏ। ସେଠୁ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜନ୍ତି କେଉଁଠି? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ ପଳେଇଲା, ଶାନ୍ତି ପଳେଇଲା, କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନ ଆଉ ଏକାଗ୍ର ହେଉନି, କି ବଳ କହୁନି ମୋ ମନ ଆଉ ଏକାଗ୍ର ହେଉନି, ଏସବୁ କଥା। ତା କାରଣ ହେଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ, ଆମର ଯେଉଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଥିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଲୋଭପ୍ରସ୍ତ। ମନଟାର ଚଞ୍ଚଳର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ପାଇବାର ଆଶା। ଆଉ ମନ ଯଦି କିଛି ଚାହିଁବନି ତାହେଲେ ଚୁପ୍ଟା ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ରହିବ ଇଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମନ ବି ସେଇଠିକି ଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲ ଯେ ଅଣାକ୍ଷର କେମିତି ଜାଣିବ, ନା ଅଣାକ୍ଷରକୁ ଭେଦିଥିବା ଲୋକ ଇଏ ମନ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ। ତା ତ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଗଲାଣି ମୋତେ ଠାକୁର ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଧର୍ମର ତ କାମ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ସେ ମନ ହଲଚଲ ହେବନି। ତେଣୁ ଯେ ତାହାର ମନ ହଲଚଲ ହେଉନି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ, ତୁମେ କ'ଣ ମିଠା ଦେଇଗଲ, ହଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ପକା, ସେ ଅମୁକେ ଧର, ତୁମକୁ ଦେଖୁନି ମୁଁ, ନା ତୁମର ଏ ଲାଳସା ଯାଇ ନାହିଁ, ଦେଖିବାର ଲାଳସା ବି ନାହିଁ, ତୀର୍ଥବର୍ତ୍ତ ବୁଲିବାର ବି ଲାଳସା ନାହିଁ। ସବୁଗୁଡ଼ା ଅଣାକ୍ଷର କଥା ନୁହେଁ, ସେଇ ଜୀବର କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବହୁତ କଥା ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ? ତାର ତ ନିଜର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ କହୁଛି, କାହାଣୀଟି ଭଲ। କାହାଣୀ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭାରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଗଲା। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପରେ ରାଜା କଲେ ମାନେ ଦୁଇଟା ଶୁଆ ଦେଲେ। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଦୁଇଟା ଶୁଆ ଦେଲେ। ଶୁଆ ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶୁଆ, ରାଜକୀୟ, ରାଜଭବନରେ ରହିଲା ଭଳି ଶୁଆ, ଇଏ ତାକୁ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି କାହାକୁ ଦେଲେ? ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ଉଡ଼େଇବା, କଥା କହିବା। ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଏକା ସମୟରେ ଏକା ସବୁ କିଛି ଶିଖେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଉଡ଼ି ଶିଖିଲା ଜୋର, ରାଜଭବନ ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଜମା ଉଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସେ ଡାଳରେ ବସିକି ରହିଲା। ଇଏ ଯେତେ ଆଣିଲେ କାହାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ସେ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫେଲ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ଉଡ଼ିଲା, ଇଏ ଆଉ ଉଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆରେ ସେ ଚାଷୀ ଜଣେ ଅଛି, ସେ ଶୁଆ ରଖେ, ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଦେଲେ ସିଏ ପାରିବ କିଏ କଥା। ସେ ଚାଷୀ ଡକେଇକି ଆଣିଲେ, ବୁଝିଲେ। ଆସି ରାଜା କହିଲେ ଆମ ଶୁଆଟା କାହିଁକି ଉଡ଼ୁନି, ତୁ ସେ ଉଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସିଏ କହିଲା ଇଏ ତ ସାଧାରଣ କଥା, ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି। କହିଲେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ସାରିଲି ପାରୁନଥିବ, ସାଧାରଣ କଥା। କହିଲା ହଁ। ଇଏ ଗଲା କଟୁରରେ ସେଇ ଡାଳଟାକୁ ହାଣିଦେଲା, ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଶୁଆ ବସେ ସେଇ ଡାଳଟାକୁ ହାଣିଦେଲା। ସେ ତ ହାଣିଦେଲା, ଇଏ କ'ଣ କଲା? ତେଣୁ ସେ ସବୁଦିନ ଜାଣିଛି ଏଇ ଡାଳଟା ମୋର ପ୍ରିୟ। ଯେତେବେଳେ ଡାଳଟା ରହିଲାନି, ଶୁଆ ଆଉ ଉଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସିଏ ଯେମିତି ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଉଡ଼ିଲା। କହିବାର ଅର୍ଥ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେଉଁଠି ନାଖିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି, ତାକୁ ଆଶ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ରା କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଆଶ୍ରା ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯାଇପାରୁନି, ଏଇଟା ନିଜେ ବୁଝିବା କଥା। ଗୋଟେ ଭଲ କବିତା ଲେଖିଥିଲି, ମନ ନୀତି ଯାଉଅଛୁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର, ମନ ନୀତି ଖୋଜୁଅଛୁ କେଉଁ ଠାକୁର, ନିଜେ ତୁ ମନ୍ଦିର, ନିଜେ ତୁ ଠାକୁର, ନିଜେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦ୍ୱାରକାପୁର। ବୁଝିହେଉଛି ନା? ନିଜେ ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅପୂଜା ରଖୁଛୁ, ନୀତି ପୂଜୁଅଛୁ କେଉଁ ଠାକୁର, ନିଜ ଠାକୁର ତ ଭିତରେ, ତାକୁ ତ ପୂଜୁନୁ, କେଉଁ ଠାକୁର ପୂଜୁଛୁ? ନିଜ ନାମ ଗୋଟି ନିଜେ ନ ଭଜୁଛୁ, ନୀତି ଭଜୁଅଛୁ ନାମ କାହାର। ନିଜକୁ ପୂଜିଲେ, ନିଜକୁ ଭଜିଲେ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନଥିବ ଡର। କାହାକୁ ଡର? ନା ଯମ ଭୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରା ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି ସେଇଆ କରିବି ନାହିଁ, ତମ ଭିତରେ ଏସବୁ ଅଛି। 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ନିଜେ ଧରିବୁରେ, 13 ହାତେ ବାନା ଉଡ଼ିବ ତୋର। ନିଜେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରିଲେ 13 ହାତ ବାନା ହେଇକି ଉଡ଼ିବ। କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ନିଜେ ଚଢ଼ିବୁରେ, ନିଜେ ତୁ ହୋଇବୁ ନିଜ ଠାକୁର। ଧର ମୁଁ ବାଁ ପଟକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଧରିଛି ନା ନାହିଁ, ବାଁ ପଟ ହେଉଛି କଳା ଘୋଡ଼ା, ଏଇ ହେଲେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା। ଇଏ 12 ହାତ କହୁଛି ନା, 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ପବନଟା ଚାଲୁଛି, ଏଇଟା ଆମେ ନିଜେ କରୁଛୁ। କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ନିଜେ ଚଢ଼ିବୁରେ, ନିଜେ ତୁ ହୋଇବୁ ନିଜ ଠାକୁର। ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବୁ, ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିବୁ, କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡାଟା 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଇଲା ନା, ଆଉ ନିଜେ ଏ ସୂତ୍ରଟା ଧରିବୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ?
ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିବୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ହିଂସାକୁ ଥର ତୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମ କ୍ରୋଧ ମଦ ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ରାଗ ଇର୍ଷା ଏଗୁଡ଼ା ତ ନଷ୍ଟ କରିବୁ। ଗଲା ପିଣ୍ଡରେ ଯେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ସେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଢ଼ିଛି ସେଇ ଠାକୁର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଠାକୁର କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଠାକୁର ରହିକି ଛୋଟିଆ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମ ଶରୀରକୁ କରିକି ତା ଭିତରେ ସେଇ ଘୋଡ଼ାରେ ଗଲା ପିଣ୍ଡରେ ଯେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ସେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଢ଼ିଛି ସେଇ ଠାକୁର ଆଉ କେତେ ଦିନେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂଘାରିବେ ଆଉ କେତେ ଦିନେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂଘାରିବେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ମ୍ଲେଚ୍ଛତାକୁ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ତାଙ୍କ ମ୍ଲେଚ୍ଛତାକୁ ସଂହାର କରିବେ। ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଖଣ୍ଡା ଧରି ହାତ ଯେତେବେଳେ ତାର ବିନାଶ ବେଳ ଆସିବ ସେ ବି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକି ବିନାଶ ମ୍ଲେଚ୍ଛ କରିବେ ମ୍ଲେଚ୍ଛକୁ କଳିଯୁଗ ଲୀଳା ଯେବେ ତୁ ଦେଖିବୁ ପିଣ୍ଡେ ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଧର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି ଭୁଲ ହେବ ଏଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଇଏ ଠାକୁର ଫେର କିଛି ଦିନ କହିବ ନା ଇଏ ନୁହଁ ପିଣ୍ଡରେ ଚିହ୍ନିଗଲେ ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ। ଗଲା ବେଳ ତ ନିକଟ ହୋଇଲାଣି ଆସି ସବୁବେଳେ ଜାଣୁଥିବ ବେଳ ତ ନିକଟ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବୋଧେ 29ରେ ହେବ ଏ କଥା ନୁହେଁ ବେଳ ତ ନିକଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଳ ପଳାଉଛି ମୋତେ 65 66 ହେଲାଣି ତତେ 42 ହେଲାଣି ବେଳ ରହୁଛି ନା ସବୁବେଳେ ସେ ବେଳ ନିକଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି ବେଳ ତ ନିକଟ ହୋଇଲାଣି ଆସି ଘରେ ଘରେ ପଶିଯିବେ ଏଠି ଚୋର ବେଳ ତ ନିକଟ ହେଇଲାଣି ନା ଘରେ ଘରେ ପଶିଯିବେ ମାନେ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ଚୋରଟା ପଶିଯିବ ଆମେ ଯେତେ କୁସଙ୍ଗ ପାଇଯିବା ଚୋରଟା ଆମ ଭିତରେ ପଶିବନି ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଶାନ୍ତ ମନ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ମଦ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉନି ମାସ ପରେ ଆଣିକି ସେ ମଦୁଆ ଚୋର ପଶି ଯାଇନଥିବ ତା ଭିତରେ ନିଶା ଚୋର ପଶିଯିବନି ସେପରି ଘରେ ଘରେ ପଶିଯିବେ ଏଠି ଚୋର ନିଜ ଘରକୁ ତୁ ନିଜେ ନ ଜଗିଣ ଆମେ କେମିତି ଜଗିବା ଏଇଟା ନ ପଶୁ ଭରସା କରୁଛୁ କାହା ଉପରେ ତୁ କହିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ବୁଲାନା ଗୁରୁ କରିଛି ସିଏ ମୋ ଘର ଜଗିବ ଏଟା କେହି ପାରିବେ 1000 କହିଲେ କ'ଣ ଗୁରୁ ପଳେଇ ଗଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଯେତେ ସବୁ ଗୁରୁ ପଳେଇଲେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ନା ନାହିଁ ସେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ନିଜ ଘରଟାକୁ ଜଗିବ ବା ସ୍ୱରଟାକୁ ଜଗିବ ଘର ନ ଜଗିଲେ ଚୋର ପଶିଗଲେ କାନ୍ଦିଲେ କି ହେବ ନା କାନ୍ଦିଲେ କି ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ ତ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଟା କିଏ ଦେବ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାରାମ ଘଟେ ଘଟେ ବାସ ସେଇ ତ ପରମ ସେଇ ଠାକୁର ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସେ ତତେ ଚିହ୍ନିବେ ନୀତି ବସି ମନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମର ସେ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କର ଏଇ ଯେଉଁ ପବନ ଦ୍ୱାରା କହେ କଳ୍ପତରୁ ସେଇ ମୋର ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ନାମ ଯାହା ସେଇ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଆମ ଲେଖା ହିସାବରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନି କାରଣ କ'ଣ ରହୁଛି ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁନି କାରଣ କ'ଣ ରହୁଛି ମୋ ମନ କାହିଁକି ଏଟା ତମେ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛି ନା ତେଣୁ ଯେଉଁଟା କରେଇ ଦେଉନି ସେଇଟା ହାଣିଦେବା ଦରକାର ଆମେ ତ କଥା ହେଉଛି ସଂସାରୀ ଲୋକ ନା ସେ କହିବ ମୋ ସଂସାର ଭଲ ରହୁ ଠାକୁର ବି ଭଲ ଏଇ କଥା ସେ କହିବେ ତେଣୁ ସଂସାର ଭଲ ରହୁ ଠାକୁର ଭଲ ଇଏ ବି ଭଲ କଥା ସେଇ ନେବୁ ସଂସାର କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି ସଂସାର ଭଲ ରହୁ ମାନେ ଅନୀତି ଚୋରି ବଦମାସ କରି କ'ଣ ସଂସାର ଭଲ ରହିକି ଠାକୁର ଡାକିପାରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ସଂସାରଟା ଯଦି ତମ କଥାରେ ଚାଲୁନି ତମେ ସତ କହୁନି ସିଏ ଗୋଟେ ଦିଗ ଦେଖୁଛି ତେଣୁ ସଂସାରକୁ ସେ ରକମ କରୁନ ସଂସାରକୁ କର ସଂସାରକୁ ସେଭଳି କରି ଠାକୁର ଡାକିଲେ ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ମାୟା ସଂସାରଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମାୟା ସଂସାରରେ ରହିଛି ତଥାପି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ରାମ ନାମ ଭଜ ବା ଯେଉଁ ନାମ ଭଜ ଆମେ ଦେଖିବା 90% ମୋ ପାଖରେ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି 10% ମୁଁ ରାମ ନାମ ଭଜୁଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା 5% ଭଜୁଛ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ସତ୍ୟର ଜୟ ତମେ ଭଜି ଭଜି ଚାଲ ଅସତ୍ୟଟା କମିବ ସତ୍ୟଟା ବଢ଼ିବ ଦିନେ ଦେଖିବ ରାମମୟ ବି ହେଇଯିବ ଆମେ ଯେ କହିବା ଆମକୁ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଗଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି ସେମିତି କିଛି ହେବନି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ଗୁରୁ କଲା ପରେ ପୁଣି ତୁମେ ନିଶ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇବ ସେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ କିଛି କରିପାରିବ ଏଇଟା କେଉଁଟା ଦେଲୁ ପଢ଼ିବା ଲିଭେଇ ଦେଲି କି କେଉଁଠି ଦଉନ ଶୀଘ୍ର ଦିଏ ତୁ ଭଲ କଥା ଲେଖିଥିଲା
हाँ आ कौन पछाड़ निजर जीवन को बदला जीवन बदला हाँ से रकम कथा हो तो घरे ये अवस्था हम तेणु आम ये गोटे त्रिवेणी नाम कही से कथा हूँ आम भर से सब पलैबा राम वनवास गले कौन पाए जो आनंद फानंद सब चलीगला व्यक्ति हिसाब से से आनंद खोजिला कारण पूर्व पाई कुआड़े गला सी खोजिले कौन खोजिले से जो भल भल गुण सब खोजिले कि प्रजा मैंने दौड़ी गले ना जागले कि प्रजा मैंने कौन से नेले कहीं प्रजा मैंने संसार थे से से तमसा नदी कूल खेदेले तमसा बेले अज्ञानता भर अज्ञानता थिला बा निद्रा जाऊ कहते आलस्य निद्रा से शोई पड़े ये पलैले शोवा मैंने ये कहनी जे निदर किए शोला ना आम भर जो अज्ञानता आसीज धर जो मद पीला अज्ञानता आसलानी आता से तो नहीं पलैले छाड़ी पलैले आ कह जे तू चोरी कलु दी चार से जाना छाड़ी पलैले कि से गोटे नारी कौन खराब तार भी नहीं गले ये से लिखिले ऐश्वर्य स्थापी अनादि चक्र अबना वायु मिश बाना गोटे बाना गोटे अबना बाना किए अबना जानना अबना केते अक्षर अबना अक्षर गुड़ा सब धर करे आकार देले का तले अबना किए है अबना बनिले फिर बार स्वरवर्ण गुड़ा से ताले ऐश्वर्य है षड ऐश्वर्य हूँ त्रिपुट छटा कहले से अनादि चक्र अबना वायु मिश से जो त्रिकुट को अनादि चक्र कहती कथा बुझना गोटे आदि माता रही गोटे अनादि रही ये गोटे ब्रह्मांड अर्थ अनादि त्रिकुट रही आदि ये शब्द ब्रह्म रही आ भितर किंतु ये रही ब्रह्म रही आदिशक्ति रही सी हूँ आमर अंतिम पर्यायर कथा किंतु प्रकृति मूल प्रकृति जो प्रकृति आसी अविद्याटा जो आसी से मायाटा ना ना ये माया प्रकृति सी तो मूल प्रकृति हम तेणु से आदि अनादि अनादि कहले सब ज्योति आदि कहले शब्द राधाकृष्ण जो एक अंग तही त्रिपुर को कर आस त्रिपुर बोले तीन गुण को तुम आशा कर जे राधाकृष्ण जो एक अंग राधा हेले शब्द कृष्ण हेले ज्योति ये दीटा एक अंग हवा करने पड़े अर्थात तुम जो शब्द शुणव तुम ज्योति से आस कौ शब्द भीतर शब्द जे पंद्रह जन शुणी नहीं से केवे ज्योति देखिपर यहाँ कही जो शब्द आ ज्योति आसीगले से राधाकृष्ण आ कौन यहाँ कह हर पर झर यहाँ लिखे हर पर झर यदि हर तत्वटा जाणीगल काली बुझौली ताल गोटे झर पड़ो माने ऊपर गोटे रस आस प्रथम तुमको लगे दिया दिया तापर प्रकृत अति जमी शीतल झर आस आ झर पर झर नित्याचार तही सार धवलगिरी ज्ञान मृत्तिका को कपाल गार मार धवलगिरी ज्ञान मृत्तिका को कपाल गार मार धवलगिरी माने ज्ञान मृत्तिका यहाँ ज्ञान रूपक जो मृत्तिका कथा कही ज्ञान प्राप्ति हवा से कही कि धवलगिरी कही धवलगिरी ये धौलीगिरी तेणु धवलगिरी आखिरिक अर्थ हूँ तुम टे बुझ जे जदि आम देख त्रिकुट ध्यान कर देख नील धवल रूप आगे आसे आम नील धवल रूप बा धवल नील रूप आसे तेणु ये धवल रूप कहले अर्थात तो किए नील रूप है जगन्नाथ धवल रूप है किए बलभद्र अर्थात शिव ठाकुर होती मुख्य तेणु शिव ही संसार गुरु शिव ठाकुर काल जागर गला तेणु तांकु आगे तुम ध्यान कर शिख धवलगिरी ज्ञान मृत्तिका को कपाल गार मार माने कपाल से गार कम मार मारदेव ज्ञान होगा गार मार निजे निजे को कही अनुसार को केमती स्थिर समझी कही सारे
ଏଇଟା ଅଂଶଟାକୁ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନେବ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼। ଆଉ କିଛି ନ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ 20 ମିନିଟ୍ ବସୁ 30 ମିନିଟ୍ ବସୁ ଦେଖିବ ସେ ଶାନ୍ତିଟାକୁ ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନୁହଁ। ଆମେ ଅଶାନ୍ତି କ'ଣ, ଆମର ଧର 15 ଥର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିବା କଥା, ଆମେ 20 ଥର ଚାଲୁଛୁ। 20 ଥର ଗଲେ ଆଉ ଶାନ୍ତିଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସିବା, କଥା କହିବାନି, ଚୁପଚାପ ବସିବା, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନଟାକୁ ରଖିଦେବ। ଆଉ ମନଟା କ୍ରୋଧ କରି ବୁଲାଉଥିଲେ ସେ ବି ପମ୍ପ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେ 3 ଥର 2 ଥର ଏକଥରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ଥରେ ନେବି ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିବ କ'ଣ ଶାନ୍ତିଟା, ବୁଝିବ ନା? ଆଉ ତୁମକୁ 30-40ରେ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଦେବି? ମୋତେ ତ ଚାପଡ଼ା ମାରିବ, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଦେବି? ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମାଧ୍ୟାୟୀ ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ହୃଦୟ। ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମାଧ୍ୟାୟୀ, ଆତ୍ମାକୁ ଆଗେ ବୁଝିବା ଦରକାର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଆତ୍ମା ବା ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ଏସବୁ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣରୁ ଆତ୍ମା ଆଉ ସେ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷରକୁ ତମେ ବାର କେଉଁଠି ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ସେ କହିବ। ମାନେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ଜାଣୁଛ ତ ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷର ତ ସେଟା ବୁଝିବା ଏଠୁ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାମ ପଟରେ ବି ଯେଉଁ ପବନଟା ଯାଉଛି ସେ ବି 12 ଆଙ୍ଗୁଳି, ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ବି ସେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି। ହେଲା ନା? ତମେ କେମିତି ତାକୁ ନା ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କରିବ। ହୃଦୟଗତ ହୃଦୟରେ ଜୀବ ପରମକୁ ଏକ ଭାବେ ଦେଖ। ଛନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ପଦ୍ମ, ଛନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ପଦ୍ମେ, ପଦ୍ମେ ବୋଇଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଦ୍ମ, ଆମ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ପଦ୍ମ ଯେଉଁ କେତେ ଅକ୍ଷର ଅଛି, 12 ଅକ୍ଷର, ସେ ପଦ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ତହିଁ ଯୁଗଳ ସେ ରୂପ, ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, କାଳନ୍ଦୀ ହୃଦୟରେ କମଳ ଫୁଟିଛି, କ୍ଷୀଣ ନାଳ ପରେ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ତହିଁ ଯୁଗଳ ସେ ରୂପ, ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ତହିଁ ଯୁଗଳ ସେ ରୂପ, ବୁଝିଲେ? ଯୁଗଳ ସେ ରୂପ, ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ତହିଁ ଯୁଗଳ ସେ ରୂପ, ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ 12 ଅକ୍ଷରକୁ, ସେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏକାକ୍ଷରେ 7 ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଣକ୍ଷରେ 5 ଅଛନ୍ତି। ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଯୁଗଳ ସେ ରୂପ, ସେ 2ଟା ରୂପରେ, ଗୋଟେ ଏକାକ୍ଷର ଗୋଟେ ଅଣାକ୍ଷର ରୂପରେ ଅଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ କମଳ ଫୁଟିଛି, କ୍ଷୀଣ ନାଳ ପରେ ଚିହ୍ନ। କ୍ଷୀଣ ନାଳ ପରେ এইটা ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ନାଳ, କ୍ଷୀଣ ନାଳ ବେଳେ ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମର ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣ ନାଳ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଦଶମଧାରେ ବି। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷୀଣ ନାଳରେ ତ ସହଜରେ ଯାଇପାରିବନି ନା, ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ବଡ଼ କଥା। ସେ ତମେ ଏକାକ୍ଷର ଭିତରେ ଲାଗି ତମେ ଏ କ୍ଷୀଣ ନାଳ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। କ୍ଷୀଣ ନାଳର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦଶମଦ୍ୱାର ଖୋଲେ ସେସବୁ ଏଇ ଘର ସବୁ ବୁଲେ, ନାଳ ସବୁ ଅଛି। ତ ମଣିଷର ଯଦି ମରିଯାଇଥିବ ତା ମସ୍ତିଷ୍କ ଦେଖିବ, ସେଇଭଳି ସିଷ୍ଟମ୍ ସେ ହେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସାଇନସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି, କେମିତି ଜାମ୍ ହେଉଛି ସବୁ ସେଠି ସେଇ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ୱାସ୍ କରାଉ। ତେଣୁ ବାଟ ଅଛି, ସେଟା ବାହ୍ୟରେ ଅଛି, ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନାମରେ ତାକୁ ଧର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାକ୍ଷର ଧରି ଶିଖ, ଅଣାକ୍ଷରେ ଧରି ଶିଖ। ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭିନ୍ନମତ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା ବିଗିଡ଼ିଲେ କରୁ କଲା, ଇଏ ତାର ସତ୍ୟ କଥା। ଆଉ ଲୋକ ମାନିବେନି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ସେଠି ଜଣେ 2 ଜଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେଇଟା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଫେର୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଲେଖୁଛ। ନାଇଁ ବୁଝ, ମୋ ଭୁଲଟାକୁ ଧରିଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହୁଁ ମାରିଲେ କ'ଣ ମୋ ଭୁଲଟା ମୁଁ ଜାଣୁଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ଭିତରେ ଯଦି ଠାକୁର ଥିବେ ତ ମୋତେ ଭୁଲଟା ଧରେଇଦେବ, ନାଇଁ କଳ୍ପତରୁ ଏଇଟା ଭୁଲ। ମୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରାଗି ଯାଉଛି ନା? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ବି ଏବେ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଏତେ ଆଉ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝ, ଯେତିକି ଆସ ତମେ ଯଦି ବୁଝିଲ 10-15 ଜଣ, ସେ ବି ବୀଜ ରୂପରେ ରହିପାରିବ। ନହେଲେ ଗୁରୁ ଚାଲିଗଲେ ବୀଜ ଚାଲିଗଲା, ସବୁ ପଳେଇବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।